एजुकेशन चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हाँ अत्री अकैडमी भवानीगढ़ तो मनदीप अत्री। दोस्तों अज आप डिस्कस करांगे जो कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स NIA SSF ਅਤੇ राइफलमैन इन आसाम राइफल्स ਦੇ ਵਿੱਚ GD ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਫॉर ਰਿਸੀਵਟ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 31/8 ਤੱਕ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਉਹ 2/9 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਯਾਨੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ पे स्केल रखा गया है वो 21,700 तो लैके 69,100 तक 59,100 तक इनका पे स्केल है। जे वैकेंसीज़ की गल करिए तो BSF दे विच मेल्स की जिहड़ी वैकेंसी है वो 6413 ने तो फीमेल्स 1132। कैटागरीज वाइज है SC ST OBC EWS इकोनॉमिकल जी बीकर सैक्शन है। उस तो बाद जनरल ये अलग अलग कैटागरीज बनाई हुई ने। टोटल फीमेल कैंडीडेट्स दी 1132 वैकेंसीज ने तो 6413 है ने BSF दे विच मेल कैंडीडेट्स लिए पोस्टां। उस तरह CIF SF दे विच 7610 मेल लई ते फीमेल कैंडीडेट्स लिए 854 पोस्टां ने। उस तरह नैक्सट जे आपां गल करांगे तो SSB लई 3806 पोस्टां मेल कैंडीडेट्स लई अते फीमेल कैंडीडेट्स लई SSB दे विच कोई पोस्ट नहीं। नैक्सट है ITBP दे विच 1216 पोस्टां मेल कैंडीडेट्स लई हैगियां ने अते फीमेल कैंडीडेट्स लई 215 पोस्टां ने। तो AR लई है 3185 पोस्टां मेल कैंडीडेट्स लई अते फीमेल कैंडीडेट्स लई 600 पोस्टां रखियां गईयां ने। SSF जिहड़ा है SSF उहदे लई 194 पोस्टां मेल कैंडीडेट्स लई अते फीमेल कैंडीडेट्स लई 46 पोस्टां ने। उस तरह जो टोटल पोस्टां दी तां मेल कैंडीडेट्स जिहड़े हैगे ने टोटल पोस्टां 22,024 पोस्टां मेल कैंडीडेट्स लई ने ते फीमेल कैंडीडेट्स लई हैगियां ने टोटल 2847 पोस्टां। इस तरीके दे नाल मेल अते फीमेल कैंडीडेट्स दे लई जो पोस्टां दे पर वैकेंसीज़ दित्तियां गईयां ने। ते नैक्सट जदों आपां गल करदे हां 10% वैकेंसीज़ आर ईयर मार्केट फॉर एक्स सर्विसमैन। जिहड़े एक्स सर्विसमैन ने उन्हां दे लई 10% वैकेंसीज़ रखियां गईयां ने। उस तो बाद कैंडीडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। इन्हां दा कहना है कि जो भी कैंडीडेट्स सिलेक्ट होणगे वो इंडिया दे विच उन्हां नूं किते भी जॉब सर्विस करन लई भेजा सकदा, ड्यूटी दित्ती जा सकदी है। इस दे विच जिहड़ी एज लिमिट है वो 18 तो 23 साल रखी गई है। 1/8/2021 नूं जिहड़ी है एज 18 तो लैके 23 साल दे विच होनी चाहिए है। इसदा मतलब यह है कैंडीडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लीयर दैन 1998 एंड लेटर दैन 1 अगस्त 2013। इट मीनस जिहड़े कैंडीडेट्स 2/8/1998 तो पहला जन्मे ने ਜਾਂ 1/8/2003 तो बाद दे विच जिन्हां दा जन्म होया वो कैंडीडेट्स शुड नॉट हैव बीन बॉर्न इस डेट तो पहला जिहड़े ने वो अपलाई कर सकते हैं। यानी 1/8/2021 नूं तुहाडी जिहड़ी एज है वो 18 तो 23 साल दे विच होनी चाहिए है। तो कैटागरीज वाइज कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। SC ते ST कैंडीडेट्स लई है जो 5 साल की छूट है। इट मीनस वो 28 साल का अपलाई कर सकता है। OBC कैंडीडेट्स नूं 3 साल की छूट है। 23 ते 3 26 साल का जिहड़ा OBC कैंडीडेट्स है वो अपलाई कर सकते हैं इन्हां पोस्टां लई। उस तरह एक्स सर्विसमैन नूं जिहड़ी रूल्स के अकॉर्डिंग है वो भी जिहड़ी एज रिलैक्सेशन दी गई है। एंड नैक्सट जो असीं गल करांगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे विच ये है भी थोड़ी जिहड़ी मैट्रिक है रैकोगनाइज्ड 10th क्लास फ्रॉम ए रैकोगनाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी किसी भी मानता प्राप्त बोर्ड तो थोड़ी 10वीं क्लास पास होनी चाहिए है। तो होर इस दे विच जिहड़ी मेन एलिजिबिलिटी वो यही है जिहड़ा 10वीं पास कैंडीडेट है वो इन्हां पोस्टां दे लई एलिजिबल है। इंसेंटिव्स टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर जिहड़े स्टूडेंट्स स्कूल दे विच NCC कीती हुई है उन्हां नूं भी इस चीज़ का इंसेंटिव दिता गया है। इंसेंटिव है इहदे विच जदों इंसेंटिव की गल करदे हां तां
ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ NCC C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5% ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 5% ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਨੇ ਅਤੇ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਤੇ NCC ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ 25 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤੇ GK ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 25 ਮਾਰਕਸ ਦੀ, GK ਹੈ 25 ਮਾਰਕਸ, 25 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ 25 ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ 25 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 25 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ 25 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 0.25% ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 0.25 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन और रीचैकिंग ऑफ द स्कोर्स। जे किसी भी तरह की इस पेपर के विच रिवैल्यूएशन या रीचैकिंग नहीं रखी गई, सो अपने आप किसी तरह रीचैक नहीं करा सकते पेपर नूं, ना रिवैल्यूएशन की जा सकती है। जिहड़ियां टेंटेटिव आंसर कीज़ ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशनस ने वो वैबसाइट से आंसर की है जिहड़ी वो बाद दे विच पा दी जाएगी, उस दे थ्रू आपां चैक कर सकते हैं कि जिहड़े असीं आंसर दिते सीगे वो किन्ने सही ने किन्ने गलत ने। उस तो बाद जिहड़ा क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द मैट्रिक लैवल, मैट्रिक लैवल का क्वेश्चन पेपर आना है, तो उस दे अकॉर्डिंग तुसी अपने सिलेबस नूं ध्यान दे विच रख के होए थोड़ा जिहड़ा जनरल इंटैलीजेंस रीजनिंग का ये असी शो कर रहे हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर होएगा। ये सिलेबस है थोड़ा जनरल इंटैलीजेंस रीजनिंग का। तो नैक्सट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनैस का पूरा सिलेबस है। ये वाला सिलेबस तुसी सिलेबस नूं थोरोली स्टडी करोगे। उस तो बाद एलीमेंटरी मैथमैटिक्स दे विच जिसमें क्वेश्चनस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटिंग ऑफ होल नंबर्स, ये सारा सिलेबस थोड़ा एलीमेंटरी मैथमैटिक्स है। ऐसे तरह थोड़ा इंग्लिश और हिंदी का जिहड़ा सिलेबस दिता गया है, जिहड़ा कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टैसटड। ये चीज़ां थोड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ है सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ रेस 5 किलोमीटर 24 मिनट्स के 24 मिनट के 5 किलोमीटर मेल कैंडीडेट्स ने क्लीयर करना है और फीमेल कैंडीडेट्स ने 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स 8.5 मिनट के 1.6 किलोमीटर क्लीयर करनगियां लड़कियां लई है। ये उस तरह ਜਿਹੜੇ फॉर कैंडीडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, ਜਿਹੜੇ लद्दाख ਦੇ ਤੋਂ बिलोंग करते हैं कैंडीडेट्स, वो 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स 6.5 मिनट के 1.6 किलोमीटर अपनी ਜਿਹੜੀ मेल कैंडीडेट्स ने वो रेस क्लीयर करनगे। 800 मीटर इन 4 मिनट्स 4 मिनट के 800 मीटर, पर यह फॉर कैंडीडेट्स इन लद्दाख रीजन, सिर्फ लद्दाख रीजनस वाले कैंडीडेट्स लिए ही है। आफ्टर दैट
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 170 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ 157 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ few categories of candidate are allowed relaxation in the height mentioned above। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ST ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 162.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਬਟ ਥੀਸ ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ST, ਜਿਹੜੇ ST ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹਾਈਟ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਚੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਅਨਐਕਸਪੈਂਡਡ ਜਿਹੜੀ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 76 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਚੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ weight ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਟੂ ਹਾਈਟ ਔਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਟੂ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਏਜ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ weight ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ weight ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਮੋਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਬਿਲੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟ ਆਫ EWS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35% ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ SC ST OBC ਤੇ ਦੇ ਲਈ 33% ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ, ਇੰਨੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, CISF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, SSB ਦੇ ITBP ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ SSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ।